السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم ڈاکٹر عادل DHMS. میرے یوٹیوب چینل کے تمام دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ میڈیکل کا چینل ہے، اس کے اوپر ہم ایک بیماری پر بات کرتے ہیں یا ایک میڈیسن پر بات کرتے ہیں. تو آج بھی میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں دمے کے حوالے سے، یعنی کہ سانس کا پھولنا. آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، کافی ایسے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو سانس کی الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ کی وجہ سے سانس کی الرجی ہوتی ہے، دمہ شروع ہو جاتا ہے، سانس اکھڑتا ہے، سانس رک رک کر چلتا ہے. تو کافی دوستوں نے مجھے بولا کہ واٹس ایپ کے اوپر کہ آپ ایک سانس کا بھی ٹاپک کے اوپر ایک بات کریں، دمے کے حوالے سے ایک ٹاپک بنائیں. تو آج میں ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں جس ٹاپک کا نیم ہے سانس یعنی کہ دمہ. اس کی میں چھوٹی چھوٹی علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے میں نے علامات شیئر کرنی ہے، آخر پہ میں نے میڈیسن پہ بات کروں گا. لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنی ہے یا سننی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. دمے کی علامات عام طور پر ایک فرد سے مختلف ہوتی ہے، لیکن کچھ علامات یہ ہیں: سانس لینے میں دشواری، جیسے سانس کی قلت، سانس لینے میں درد، سانس لینے کی قلت، کھانسی یا کھراٹے لیتا ہے. کھراٹوں کی وجہ سے نیند میں دشواری ہوتی ہے. کھرکھراہٹ، سانس لیتے وقت یا سانس کو چھوڑتے وقت سیٹی جیسی آواز آتی ہے، سیٹیوں جیسی آواز نکلتی ہے. خصوصیات یہ ہیں کہ خاص طور پر یہ بچوں کے اندر پایا جاتا ہے، بچوں کے اندر سیٹیوں کی آواز پائی جاتی ہے اکثر اوقات. دمہ سانس کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، جس میں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور متاثرہ فرد کا سینہ متاثر رہتا ہے. یہ بیماری سانس کی نالیوں کے ارد گرد ہوتی ہے. سانس لینے کی دشواری آکسیجن کی کمی یا سانس کی قلت کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پائی جاتی ہے، مشکلات پائی جاتی ہے. سانس لینے میں دشواری کا مطلب سانس لینے میں تکلیف اور مکمل سانس لینے میں قاصر ہونے کا احساس ہوتا ہے. آگے، نچلے سانس کی نالی کا جو انفیکشن پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے. نچلے سانس کی نالی کا انفیکشن پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے. آپ سب جانتے ہیں، سب سے زیادہ یہ عام ہے، یہ عام جو ہے نمونیا، اور یہ بچوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جس چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں گے وہ نمونیا کا شکار ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، سانس کی دشواری ہوگی،
सांस सही तरीके से नहीं लेता होगा। और अक्सर औकात आपने बूढ़ों को भी देखा होगा, या कोई ऐसी मरीज़ा को आपने देखा होगा घर में झाड़ू लगाती है तो उनको सांस का मसला बनता है, दम घुट जाए। मरीज़ हर सांस को आखिरी सांस तस्वर करता है। ऐसे पेशेंट को हम होम्योपैथी की मेडिसिन है एपिस, इसका इस्तेमाल कराएंगे। ये सांस के लेटने से उसका सांस ख़त्म हो जाएगा, उसे उठकर चलना फिरना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हम लेक्सिस लेक्नाइनम अमोनियम कार्ब का इस्तेमाल करवाएंगे। सोने पर सांस रुक जाए और सांस लेने के लिए जागना पड़े तो ऐसे में हम लेक्सिस, स्पोंजिया, डिजिटैलिस, ये 3 मेडिसिन है, इसका आपने इस्तेमाल करवाना होगा। मरीज नींद से जाग उठता हो क्योंकि वो सांस की घुटन महसूस करता है। जागने पर उसे खांसी के शिद्दत के दौरे पड़ते हैं, वो सख्त बेचैन होता है और सांस में रुकावट महसूस करता है। ऐसे पेशेंट के लिए स्पोंजिया होम्योपैथी की मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल कराएंगे। आगे बेकसरत बदबूदार बलगम नाक से गले में गिरे जिसकी वजह से रात को दम घुटने की सी कैफियत पैदा हो तो ऐसे में हम होम्योपैथी की मेडिसिन है हाइड्रोराइड्स, स्पोंजिया, ये आप 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, महसूस करें कि कोई चीज़ गर्दन से सांस की नाली की तरफ जा रही है जिससे सांस रुक रहा है। मुंह के सांस ज़रा सी चीज़ आ जाने से सांस में रुकावट पड़ जाती है, इसीलिए इसीलिए छाती के इर्द गिर्द कपड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कॉलर तक फाड़ देता है। ऐसे में हम लेक्सिस, होम्योपैथी की मेडिसिन है लेक्सिस, तो हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। दमकशी में सांस खारिज करना दुश्वार हो, सांस अंदर आसानी से लिया जा सके, सांस लेने के लिए आप जागने की हालत में बेकसरत पसीना आता है तो ऐसे में संबोकस होम्योपैथिक की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सांस लेने पर एहसास के छाती नहीं फैलेगी, गहरा सांस लेने की हाजत कैक्टस होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका आप इस्तेमाल कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा पक्का झुलाए, ऐसी अगर अलामत आए तो कार्बोवेज का इस्तेमाल कराएंगे। आगे सांस रुक जाने के खौफ से ना लेटे, इंतहाई तंगी तनफस हो, ठीक ठीक है, तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कराएंगे। ये मैं आपको छोटी छोटी अलामत आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिखने में भी आसानी हो, ठीक है। क्योंकि देखें ना, मैं इसकी अलामत बड़ी बड़ी आपको दे दूं तो फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं छोटी छोटी अलामत आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा सांस फूल जाए, मरीज मुशक्कत नहीं कर सकता, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, सीढ़ियां चढ़ना दुश्वार हो जाता है, और इसके अलावा सांस फूले ऊपर चढ़ने से, यानी कि अगर आप कोई पेशेंट जो सांस का पेशेंट है सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो वो चढ़ नहीं सकता, अगर वो चढ़ भी गया तो उसका सांस फूल जाएगा, तो ऐसे में कलकेरिया कार्ब आयोडियम का इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सांस जो होता है बदबूदार, कालीफास, सोरानियम, ओपियम, इसके अलावा कार्बोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेडिसिन आप देखेंगे। सांस और बलगम बदबूदार जलन के साथ सैंगोनेरिया होम्योपैथी की मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, सांस और जिस्म बदबूदार, तो ऐसे में मरक साल का इस्तेमाल कराएंगे। बदबूदार सांस लड़कियों में जब वो बलोगत को पहुंच जाए तो ऐसे में आरम मेटेलिकम होम्योपैथिक की मेडिसिन है आरम मेट, ठीक है, इसका इस्तेमाल कराएंगे। आगे आ जाते हैं, लंबे लंबे सांस लेने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पाई जाए, ऐसे में ब्रायोनिया, एग्नेशिया, कैक्टस, नेट्रम सल्फ,
یہ آپ ان میڈیسنس کو دیکھیں گے اور بھی کافی ساری علامات آ جاتی ہیں. میں نے کافی ساری علامات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں. امید کروں گا آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.